सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। ज्यों बुलावहे त्यों बोलह स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। ना हऊ जति सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुग्धा जन्म पहया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तू नाही विसरिया। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तुमरी गात मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। गरीब नवाज शहनशाह, चवर छतर तख्त दे मालिक, कृपालू दयालू सर्ब कला समरथ, बख्शिशां मेहरां दे दाते, जुगो जुग अटल तन 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 सतगुरु श्री गुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी, दातार मालिक पिता पातशाह दी पावन गोद अंदर शरीर करके सुरत करके बड़ी भावना दे नाल जुड़ रहे गुरु सवारे खालसा जी। दातार ने सुभागा समा बख्शिश किया है। आओ कुछ समा निमानी जी कोशिश करिए, यतन करिए उस करते अकाल पुरख परमेश्वर की वडियाई करन दी। वो अगाध बोध है, साड़ी तुहाडी पहुँच तो बहुत ही परे है। मानिया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, पर जे उथे भी अवस्था नहीं पहुँची फिर उहदे बारे कथन करना भी बहुत मुश्किल है। अरदास करिए कि मालिक साहब जी तरस करो, जिवें आप जी ने साडे शरीरां नूं खिच धू के अपने दर घर दे कुकरां नूं हुक्म दियां जंजीरां पा के अपने इस पावन दर ते लै आंदा है। तरस करो दातार जी, ये मन ते बड़े लम्मे समय की कोशिश कर रहे हैं, नहीं कर आउंदा। रोज़ इनू कहने मेरे जीड़िया परदेसी आवे आओ घरे, नहीं आया साडे आवाज़ मारन ते। तुसीं आवाज़ दिओ, हो सकता है आ जाएगा। कृपा करो सानू मन बिरतियां सुरत इंद्रियां की एकाग्रता बख्शिओ, प्रेम भावना प्रीत प्रतीत की दात बख्शिओ। कुछ कहण दा, कुछ सुनण दा, कुछ मानण दा बल बख्शिश करिओ। आओ दृष्ट अदृष्ट रूप विच जितने भी गुरु सवारे महाराज के पावन दरबार विच चौंकड़े मार सुभाए मन हो। गुरफतेह की सांझ करो आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इलाही बाणी के कीर्तन सत्कारयोग भाई प्रदीप सिंह जी तो आपां सरवण कीते ने। इस तो पहला भाई सुखविंदर सिंह जी, भाई गुरसाहिब सिंह जी होर गुरु प्यारियां ने गुरु दिते गुण दे सदका वख वख तरीके वख वख भावना दे नाल गुरु दिती मत दे नाल सोझी समर्था दे नाल साडी तुहाडी संगतां दी सेवा कीती है। भाई प्रदीप सिंह जी ने जो अखीरला पावन शब्द पढ़िया कि उस करते अकाल पुरख परमेश्वर नूं मन दे विच सिमर। थोड़ा जिहा सिमरन दे उत्ते जरूर मैं जिक्र करां कि शब्द का जो आधार सीगा हर एक सिमर मन माही, उस एक नूं मन दे विच सिमरन कर। हुण मन दे विच जिहड़ा सिमरन है, देखो सिमरन की जदों गल चलदी है तो साहिब बाणी विच बहुत थावां ते सानू सिमरन दे प्रति प्रेरदे ने। एक साहिब ये कहंदे एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे। उस एक नूं सिमर, उस एक नूं सिमर, उस एक नूं सिमर वार वार कहंदे ने। फिर सुखमणी साहिब च तां महाराज रोज़ ही सानू कह दिंदे सिमराओ
सिमर सिमर सुख पावो, कल कलेश तन माहे मिटावो। सिमरो जास बिसुम पर एक है, नाम जपत अगणत अनेक है। बड़ी वार महाराज जी ने सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद। तो सिमरन की गल जो असीं करते हैं ना, साहब ने मन माही की गल की। मैं थोड़ा जिहा आपने जरूर इसका जिक्र करना चाहुंदा वां कि मन दे विच सिमरन कदों प्रवेश करता है। सब तो पहला शरीर दे नाल सिमरन की अटैचमेंट होवे, शरीर दे नाल सिमरन जुड़ेगा तो मन तक पहुँचेगा। इंज है जिहड़ी चीज़ आपां अखां दे नाल वेखी नहीं, वो चीज़ साडे ख्यालां 'च नहीं आएगी। आपां अखां दे नाल एकदम किसी चीज़ नूं वेखांगे, साडे जहन 'च उदों ही आ जाएगा ये फलानी चीज़ है। उन्ना चिर नहीं, अखां बंद ने, कुछ नहीं पता की पिया है, कित्थे पिया, किस रंग दा, किस ढंग दा, किस आकार दा। कोई गल सुनी, उस वेले ख्याल आ गया भी फलाने बंदे की गल चलती आ, सुनिया कुछ, शरीर दे नाल सांझ बनी, कुछ खाधा, शरीर दे नाल सांझ बनी, जुबान दे उत्ते भोजन की ग्राही रखी, उस वेले मैसेज अंदर बुद्धि तक गया भी इहदे विच लूण घट है, इहदे विच मिर्च है, इहदे विच मिठा है, ये फिक्का है। तो जे जुबान ते ही ना रख दे तो कौन दस सकता सी। आप आम ही शब्द कहने थोड़ा जिहा खा के दसी मिठा किवें आ, खा के दसी इहदे विच लूण किवें आ। इस तरह आप कहने वेख के दसी कौन आउंदा है, तो जे अखां ही बंद होण ते कौन दसेगा। सो जिन्ना भी संबंध है पहला इस शरीर दे नाल बाहर बनदा है, फिर अंदर सारी कार्रवाई जिहड़ी वो चलती है। तो सिमरन का संबंध भी पहला इस शरीर दे नाल उठत बैठत सोवत ध्याई है, मार्ग चलत हरे हर काई है। उठद्या बहिंद्या सौंद्या जागद्या, जिन्हों साहब कहते हैं उठत बैठत सोवत जागत इहो मन तुझे चितारै। कि पहला जिहड़ी कार्रवाई है वो उठद्या बहिंद्या तुरद्या फिरद्या सिमरन अभ्यास तो है। जिन्हों थोड़ा जिहा होर खोलीए तो निर्गुण ते सरगुण तक पहुँचने की गल है। देखो एक पासे जदों विद्वानां की भाषा च गल करते हो ना, तो असीं विद्वान नहीं, मेरा ये मतलब नहीं कहने का भी असीं विद्वान हाँ, पर जदों विद्वानां की भाषा च गल करो तो उत्थे समदम की गल आउंदी आ। थोड़ा जिहा मैं आप जी नूं कहां, समदम वैसे तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रकरण है, दो गल्लां आपां समझ सकते हैं। सम का अर्थ हुंदा है कि जे तूं परमेश्वर तक पहुँचना है तो सब तो पहला तेरे जिहड़े ख्यालात ने इन्हां दे उत्ते काबू पा। जिन्ना चिर साडे ख्यालां ते काबू नहीं पैंदा उन्ना चिर अंदर एकाग्रता बननी जिहड़ी असंभव है, बहुत मुश्किल है उन्ना चिर अंदर एकाग्रता बननी। फिर कहंदे भी दम, तेरे जिहड़े इंद्रे ने इन्हां ते कंट्रोल कर। हुण देखो मैं अगे भी कई दफ़ा आप जी नूं बेनती कीती, इंद्रियां ते कंट्रोल करना औखा भी बहुत है पर औखा भी कोई नहीं। तो हैरान हो गए कई, जिस दिन मैं पिछे भी ये गल की कहते भी एक पासे रहीदा हुंदा है, दोगली गल नहीं करी थी। तो मैं आप जी नूं ये बेनती करदा भी औखा भी बहुत है तो सौखा भी बहुत है। मैं छोटी जी उदाहरण तहत आप जी नूं कहां, सानूं पता होवे भी जिस चीज़ नूं हुण असीं वेखण लगे आ, इस चीज़ ने मेरे मन च वकार पैदा करना है। किन्ना कु औखा है कि मैं अपनियां अखां बंद कर लवां, मैं उस चीज़ नूं वेखां ना। मैनूं पता फलाना जिहड़ी गल कहण लगा है, इस गल ने मेरी बिरती खंडा के रख देनी आ। किन्ना कु औखा है मैं 2 कदम पुट के परां हो जावां, कोई औखा नहीं आ। किन्ना कु औखा है भी जिहड़ी चीज़ मैं खाण लगा इन्हें मैनूं मार सुट्टना अंदरों, तो आपां उहनूं उसे वेले ही त्याग देने। हुण मिठा बहुत प्यारा सी, डॉक्टर ने कह दिता भी तेरे लिए जहर है, किन्ना कु औखा सी, छड्ड दिता ना बंदे ने उसे वेले ही, क्योंकि जीवन प्यारा सी। असल में सानूं जिस दिन अंदर की अवस्था प्यारी लगन लग गई उस दिन ये सारा कुछ त्यागना कोई औखा नहीं। फिलहाल की घड़ी ये है कि साडे अंदर वो प्रेम वो वैराग पैदा नहीं होंदा पिया। एक ना थोड़ा जिहा आप जी कदी पढ़ो तो बाणी दे अंदर साडे जीवन के प्रति ना बड़े विषय हैं। आपां एक गल करते हुन्ने भी सिख, मैं माफ़ी मांग के कहना जो जिंदगी थोड़ा जिहा समझ आया, सिख की अवस्था भी बहुत उच्ची है। जदों असीं परमात्मा तक अभेद होने की गल करनी है ना, वो केवल इत्थे नहीं खड़ी हुई। सिमरन की गल जदों सिमरन चलता जाएगा, पर सिमरन कित्थे, जिथे गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे की अवस्था कित्थे आएगी। गुरमुख रोम रोम हर ध्यावे वो एक 5वीं स्टेज है जिथे जाके असीं गुरमुख बनना है। इत्थों पहलां साडियां 4 स्टेजां ने, इंज कह लो भी पौड़ी दे 4 डंडे ने। हुण इंज आपां जिंदगी च समझ सकते हाँ, जे तो आपां नूं पता होवे भी साडा सफ़र जिहड़ा 100 किलोमीटर दा है,
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ, 10 ਆ ਗਏ ਆ, 90 ਬਾਕੀ ਆ, 20 ਆ ਗਏ ਆ, 80 ਬਾਕੀ ਆ, 30 ਆ ਗਏ ਆ, 70 ਬਾਕੀ ਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, 2 ਬਾਕੀ ਆ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਉੱਪਰ ਅਖੀਰਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, 8 ਆ ਗਏ ਆ, 2 ਬਾਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰਹੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ 2 ਸਰੂਪ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੇਵਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ, ਤੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਥਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਵੇਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੁਸੀਬਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੀ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਵੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕ ਅਪਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਖੈਰ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਾਦੀ ਕਰ? ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਤੇ ਕਿਤੇ 4 ਮੋੜ ਤੇ ਖੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਵੈ। ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੈ ਸੰਗ ਵਸੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਭੈਦਾਇਕ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਮੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ 4 ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠੇ, ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਆਏ ਆ। ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾ ਬੈਠਣਾ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਗਲਾਨੀ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਾਂ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਭਾਈ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਣੇ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕਰਦਿਆਂ ਗਲਾਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਾਨੀ ਆਏਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਹੈ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਕੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਠ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂਜਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੀਦੇ ਉਦੋਂ ਮਨ 'ਚ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਝ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਘਰ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਲਓਗੇ ਮਨ 'ਚ ਗਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੇਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਮੰਝ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਇੰਝ ਕਰ, ਰੱਸੀ ਸੁੱਟੀ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਛੱਡ ਦੇ ਲੱਕੜਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਾਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਗੱਠੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਦਾਤਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਖ ਬਾਣਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਿਸਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ। ਭਲਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਲਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੈਰ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਲਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਰੇ, ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਦਮ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਾਪ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਰੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰਨ ਆਵੈ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹ ਮ੍ਰਿਤੂ ਤੋਂ ਅਮਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੈ ਪਰਮ ਗਤ ਮੇਰੀ ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਹੋਏ ਮਨੁਆ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਏ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਦੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਸੋ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ ਕਰਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨਾ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਕਿ ਸਵਾਸ ਗਰਾਸ। ਵੈਸੇ ਨਾ
ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਿੱਖ ਆਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ? ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋਗ ਮਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਣਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਪਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਛਿਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠਾਂਗੇ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਹਿ ਗਏ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਠ ਗਏ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਬਹਿ ਗਏ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਉੱਠ ਗਏ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਕਬਹੂ ਜੀੜਾ ਊਬ ਚੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਕਬਹੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ। ਇਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ। ਕਦੀ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹਿ ਹੀ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਖੜਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਡਿੱਗ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਬਹਿ ਹੀ ਗਿਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਠਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਦਾ, ਇਹ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੱਜ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਲਿਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਗੁਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਮਰਾਠੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਮਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੇ ਨੇ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਆਮ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਮਾਰਤ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਤੀਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੋਕਰੀ ਢੋ ਦੇਵੇਗਾ ਤਨ ਕਰਕੇ, ਧਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਤੀ, ਸਾਡੀ ਧਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੀ?
कि मैं घरे बैठा सोची जावां भी मैं अज गुरु घर जाके ते 4 बोरियां सीमेंट दीयां चढ़ा आया कि मेरी सेवा प्रवान होगी। नहीं, मन करके सेवा जिहड़ी है वो इस वैसे तो बड़ी लंबी जी गल है, मैं केवल आप जी नूं इशारा करा, मन करके किसी नूं प्रेर देना, किसी दा मन पलट देना, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ सेवा का भाव बिल्कुल नहीं सी। ਉਹਨੂੰ पता भी नहीं ਸੀਗਾ कि गुरु घर कोई सेवा चलती है। जिवें कई बार स्टेज तो अनाउंस होंदा, जिन्हों नहीं पता होंदा ਉਹਨੂੰ पता लगता है भी अच्छा सेवा चल रही है, ठीक है, ਉਹਦਾ मन बदलता है। जिन्हों नहीं सी पता ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ नहीं भी सी सेवा करनी चाहता, मन बदलिया, ਉਹਨੇ सेवा पा दी। ਇਹ ਹੁੰਦੀ मन करके सेवा, भी किसी के मन ਨੂੰ सेवा ਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ बड़ी ਵੱਡੀ सेवा है। ਤਾਂ खैर ਉਹ महाराज जी ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ मन करके सेवा करिया कर। ठीक है महाराज, किवें? महाराज ने फिर समझाया। फिर दातार जी कहते भी तू ना इंज कर, 3 साल वास्ते सिमरन कर बह के। महाराज इन्नी समझ आ गई भी शरीर का कोई भरोसा नहीं, पर जे गुरु अमरदास जी ने कहता भी 3 साल, ਇਹਦਾ मतलब हुण 3 साल मैनूं कुछ नहीं होएगा। वो सेवा करन वास्ते बह गए। इतिहास च आउंदा भी 6 महीने लंघे। जदों 6 ਕੁ महीने लंघे तो सतगुरु पातशाह जी के कोल आके रो के हथ जोड़ के शब्द किया, दाता मैं तेरा चोर हाँ। किस गल तूं किहड़ी चोरी की? तो कहण लगे कि सतगुरु जी तुसीं मैनूं 3 महीने कहा सीगा, पर मैनूं हले 6 महीने ही लंघे आ, पर सिमरन जिहड़ा मैं जुबान नाल करदा पिया सी मेरे अंदर चलण लग गया है, मैनूं अंदरों सुनाई देण लग पिया है। देखो ये अवस्था बहुत गुरमुखां दी अज भी हैगी आ। किसी भी अवस्था ते कदी शंका ना करिया करो। मैं अपने गुरु ते भरोसा रख के ते पूरे दावे नाल ये गल कह सकदा, मैं ऐसे ऐसे गुरसिखां दे दर्शन जिंदगी च कर चुका वा। क्यों? क्योंकि ये ते शंका वो करदा जिन्हें कुछ वेख्या ना होवे, जिन्हें वेख्या है वो कदी शंका नहीं कर सकेगा। तो सतगुरां नूं कहण लगे कि दातार जी हुण अंदर नाम सुनाई देंदा पिया, जुबान चुप कर गई है, तो अवस्था बहुत उच्ची हो गई आ। तो तुसी तो 3 साल कहा सी, मैं तो 6 महीने च तुहाडी किरपा नाल उत्थे पहुँच गया, माफ़ी मंगदा, मैं ये चोरी की आ। महाराज कहते भी इंज कर, कुछ समा होर बह जा। फिर वो फिर बैठ गए। जदों फिर महाराज ने कहा भी लम्मा समा बैठना, इतिहासकार कुछ लिखते हैं भी 6 ਕੁ महीने फिर लंघे तो गुरु अमरदास महाराज के कोल आके कहते, दाता जी तुहाडी किरपा दे नाल पहलां अंदर सुनदा सी, हुण महाराज जी रोमां दे विच सवास सवास करके सुनन लग पिया है, रोम जपन लग पे ने। हुण बड़े लोग कहणगे भी रोम भी कदी जपदे हुंदे ने, गुरमुखो जपदे ने। ये मैं हर वारी तकरीबन कहना हुन्ना, किसी दी गल ते बहुता भरोसा ना करो, गुरु दे शब्द ते भरोसा करो ते अपने तजर्बे ते भरोसा करो। गुरु दे शब्द ते भरोसा करो। गुरु सतगुरु कहंदे गुरमुख रोम रोम अर ध्यावै। तो जे फिर भी नहीं बनता तो फिर अपना तजर्बा करके वेख लो, तुहानूं अवस्था प्राप्त हो जाएगी। कहंदा महाराज हुण तुहाडी किरपा नाल जिहड़ा पहलां अंदर सुणदा सी, हुण रोमां विच सवासां विच सुनन लग पिया। महाराज कहंदे भी हाले होर बह। फिर चौंकड़ा मारिया। इतिहासकार लिखदे भी 6 ਕੁ महीने फिर लंघदे ने ते गुरु अमरदास महाराज जी दे कोल आके कहंदे, दाता ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੋਮਾਂ 'ਚ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਏਗਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਬੋਲਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣੀ ਆ? ਪਰ ਦੇਖੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਸਭ ਆਕਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਕਿ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਘਾਹ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਰਾਮ। ਇਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਪਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਢੰਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਇਸ ਹਵਾਵਾਂ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਬਹਿ ਜਾ। ਫਿਰ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਾਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਗੂੰਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹਰ ਹਟ ਪੀ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਹਿ ਬੋਲਹਿ ਭਲੀ ਬਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੈ ਰਾਮਾ ਬੋਲੈ ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੈ ਰੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੀ, ਜਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਥਲਸ ਤੂੰ ਹੀ ਜਿਮੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਮਾ ਤੂੰ ਹੀ, ਕੇਵਲ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ
कभी समा लगे तो तू ही दा जाप भी करया करो, क्योंकि ये सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खुद किया है। ये कोई हर्ज नहीं, कोई कल नूं कवे तो महाराज ने सानू दिता ही नहीं, पर करके देखियो बड़ा आनंद बनता है। जदों तू ही करोगे फिर संसार तो मैं मेरी दी पकड़ जी सजे सजे हटनी तो घटनी शुरू हो जाती है। फिर महाराज जी दे कोल आए, कहते दातार जी हुण सिमरन करदियां करदियां ब्रह्मंडां दे विच भी तू ही सुनदा है, वाहिगुरू वाहिगुरू सुनदा है। महाराज कहते हरे होर बहना पएगा। तो एक सवाल किया, कहते महाराज चौथी वार हो गई आ, हुण मैनूं ये दसो भी आखिर मैं पहुँचना कित्थे तक है। क्योंकि मैं पहला आप जी नूं जिक्र किया ने, सानूं पता होवे भी असीं 100 किलोमीटर जाना है, कम से कम पता तो हैगा ना भी 100 जाना है। जे पता ही ना होवे तो फिर तुरन दा स्वाद ही नहीं आएगा। महाराज इन्ना तो पता लगे भी मैं जाना कित्थों तक है, मेरी अवस्था कित्थों तक तुसीं लिजाणी चाहुंदे हो। 4 स्टेजां तो मैं पार कर लियां ने, 4 स्टैप ते 4 डंडे ते मैं पौड़ी दे चढ़ गया वां। तो इतिहासकार लिखते गुरु अमरदास महाराज कहते इंज कर उरा लागे आ। जदों लागे सद्या, हाँ महाराज हुक्म। इतिहास दे विच शब्द आउंदा है, गुरु अमरदास महाराज जी ने बाहां फैलाइयां, बाहां फैला के सतगुरु पातशाह जी ने प्यारे भाई मानक नूं गलवकड़ी विच लिया, कुट के गलवकड़ी पा के महाराज कहते अखीर पता कित्थे पहुँचना, जदों मेरे अंदर अभेद हो जाना है, तेरी घालना सफल, तेरा सिमरन जिहड़ा वो सफल। महाराज कहते सिख की अखीरली स्टेज हुंदी है, उन्हें गुरु दे अंदर अभेद हो जाना है, उन्हें गुरु की गलवकड़ी दे विच समा जाना है, उन्हें गुरु के स्वरूप के अंदर समा जाना है। सो इस तरह जदों असीं जपदे हां जपदे हां जपदे हां चलदे हां असीं एक उस मंजिल ते पहुँचते हैं। उस मंजिल च पहुँचण वास्ते साडे अंदर छोटियां छोटियां जिवें ना आपां रस्ते ते चलदे हां, फर्ज करो तुसीं इत्थों अपने शहर अपनी स्टेट जाना है, तो आपां नूं रस्ते दे विच छोटे छोटे पिंड छोटे छोटे शहर वो निशानियां के तौर पर मिलते होंदे आ। कई बार किसी नूं पुछ लीए भी किन्ना कु रह गया, जिथे आपां जाना तुहाडा घर किन्ना कु रह गया, तो मैं कई बार नोट किया ना अगला घड़ी वेंदा, ना सामने कोई साइन बोर्ड आ रहा होंदा रोड के उत्ते, वो आसे पासे इमारतां जिहियां वेख के कवेगा फलाना शहर आ गया, हुण अगे बस थोड़ा ही रह गया, फलाना पिंड आ गया, आ बिल्डिंग आ गई आ, बस हुण अगे इन्ना रह गया वा। मतलब ये आ कि जदों दुनियावी रस्ते ते भी तुरदे आ, साडे रस्ते च कुछ निशानियां आउंदियां रहिंदियां ने भी आ गई आ, हुण इन्ना सफ़र होर रह गया वा। अध्यात्मिक तौर पर जदों सिमरन की अवस्था विच भी तुरदे आ, ये भी साडे अगे बहुत निशानियां आउंदियां ने, जे साडा थोड़ा उधर ध्यान आवे। सब तो पहला साडे अंदर आउंदा वैराग। वैराग की है? एक तो दुनिया वालों वैराग आम ही हो जाता है भी घरे किसी ने पूछया नहीं तो बंदा वैरागी होके आ जाता भी नहीं जी नाशवानी है, सब झूठ ही है। एक वैराग वो आ जाता है जिथे गुरु के समक्ष बैठे, मैं कई बार कहना हुन्ना दुनियावी बंदियां सामने रोना सौखा है, रो लेंदा बंदा, कई बार गल करदियां बंदा वैसे ही रो पैंदा, पर गुरु के सामने रोना बहुत औखा है। तो साडे तुहाडे सारियां दे अंदर अणवहे हंझू जिहड़े ने सारियां दे अंदर ही हैगे ने, जिहड़े हाले तक वहे नहीं आ, जिहड़े हाले तक किरे नहीं आ, वो हंझू सारियां दे विच ही हैगे ने, पर उन्हां नूं कोई थां नहीं मिलदा। असल टिकाणा की है? मैं जिक्र करां वैराग की है? जिस दिन गुर शब्द दे नाल प्रेम बनदा है, संसार वालों वैराग आउंदा है। तो फिर वो वैराग जदों असीं महाराज की हजूरी च बैठते हाँ, गुरु कोल आउणे आ, उदों फिर सब तो पहले इस वैराग की एक निशानी पता की हो जाती है। तो मैं एक आप जी नूं बेनती करां, इंज करिया भी करो जदों असीं बैठते हैं ना महाराज दे कोल। देखो मेरे वल वेखना चलो चंगी गल है, मैं भी नहीं कहांगा भी माड़ी, क्योंकि महाराज दे घरदार दे कुकर हाँ, पर जिन्ना चिर असीं गुरु कोल आउणे आ ना, यतन करिए कि असीं उन्ना चिर गुरु नूं ही वेखी जाइए। कोशिश ये होवे साडी जिंदगी, क्योंकि जदों अमृत की दात देंदे ने ना, उदों जदों गुरु का स्वरूप पंज प्यारे साहिबान जी, जिस तरह भाई साहब जी अपने मैनूं नाम विसर गया, वो जथे च सेवा करते हैं, जदों उन्होंने पता है, उदों एक गल कही जाती है कि आप जी जिन्ने भी गुरु प्यारे खड़े हो, जिन्ना चਿਰ अमृत का बाटा तैयार होएगा, मैनूं याद है क्योंकि बहुत समा पहला महाराज ने दात बख्शी सी, बहुत गल्लां अज भी याद आउंदियां ने। वो शब्द कहिंदे हुंदे ने, उन्ना चिर तुहाडी निगाह जां तां इस बाटे दे विच होनी चाहिदी आ, ते जां तुहाडी निगाह गुरु ग्रंथ साहिब च होनी चाहिदी आ। उन्ना चिर तुसीं किते नहीं वेखणागा, पौना घंटा तकरीबन लगदा है, उन्ना चिर तुसीं अमृत दे बाटे च वेखना ते गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वाले वेखना, होर किते नहीं वेखणागा। मैं कहना भी जदों असीं महाराज कोल आ गए ना, बस उन्ना चिर साडी कोशिश ये होवे कि असीं रज रज के गुरु ग्रंथ साहिब महाराज नूं देखी जाइए, दीदार करी जाइए। बस
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਦੋਏ ਦੋਏ ਲੋਚਨ ਪੇਖਾ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਵਾਂ, ਬਸ ਹਉ ਹਰ ਬਿਨ ਔਰ ਨਾ ਦੇਖਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਣੇਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੇਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਹੋ ਹਰ ਤੁਮ ਮਹਿ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ, ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਹਣੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਖੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਸਿਉਂ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਵਾ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਕੌਣ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਕੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਹਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਤਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸੇਗੀ, ਪਾਤਰ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਦਾਤਾ ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਦਾਤਾਰ ਜੀ ਸਮੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।